اور لاسٹ ہماری ڈسکشن اس پہ ہوئی تھی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، تو یہ کلیئر ہو گیا کہ عربی میں جو جملے کی دو ٹائپس ہیں، جملہ اسمیہ میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور جس جو پریڈیکیٹ ہے یعنی مسند، اس کے لیے خبر کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کے جو دو کمپوننٹس ہیں اس میں مسند فعل ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے، اور بعد میں مسند الیہ آتا ہے جسے ہم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جسٹ وہ ٹرمینالوجی نئی نئی ہے، رولز آگے چل کے پھر آپ لوگ ہر چیز کے دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی ہم نے وہ جو بات کی تھی اعراب کی، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو مبتدا اور خبر ان دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر میں سے کیا ہوگا ان کا اعراب؟ رفع ہوگا سر۔ رفع ہوگا نا، رفع ٹھیک ہے۔ اور جملے فعلیہ میں جو فاعل ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فاعل اس کا اعراب بھی رفع رفع ہوگا۔ اور ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے زیادہ تر ہم نے دیکھا تھا کہ مفعول آتا ہے یا جسے مفعول بھی کہتے ہیں، اس کا اعراب نصب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ ہی میں کچھ الفاظ ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس سے معنی جو ہے جملہ اسمیہ کا اس پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور سم ٹائمز اس کا ٹینس بھی بدل جاتا ہے، زمانے کا فرق بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اعراب کو بھی بدلتے ہیں۔ کچھ ایسے لفظ ہیں جو مبتدا کا اعراب بدل دیتے ہیں، کچھ ایسے لفظ ہیں جو خبر کا اعراب بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بیسیکلی ابھی جو آج جو چیز پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے ایک جو ٹرم یوز ہوتی ہے گرامر میں وہ ہے نواسخ۔ نواسخ، ٹھیک ہے۔ نواسخ بیسیکلی جمع ہے ناسخہ کی۔ ناسخ اور منسوخ، یہ لفظ تو سنے ہوں گے نا آپ نے پہلے۔ جی سر۔ جی منسوخ سر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو حکم آ گیا وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، جو حکم یعنی پہلے سے چل رہا ہو لیکن وہ ختم کر دیا جائے بعد میں کسی ٹائم پہ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اور جو اس کو ریپلیس کرتا ہے، جو حکم اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی سر وہ ناسخ، ٹھیک۔ ناصف ناسخ کا مطلب ہے یعنی پچھلی چیز کو منسوخ کرنے والا، نیا حکم دینے والا۔ تو بیسیکلی کچھ لفظ ہیں اس طرح کے جو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں تو اس کا جو نارمل اعراب ہے نا، یا جو نارمل سٹرکچر ہے اس کو بدل دیتے ہیں، اس کو منسوخ کرتے ہیں، تو اس لیے ایسے لفظوں کو نواسخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جملہ اسمیہ کا سادہ سٹرکچر کیا ہے کہ پہلے مبتدا آئے گا، اس کے بعد خبر آئے گی، اور اعراب کیا ہے؟ مبتدا بھی مرفوع ہوگا رفع میں، خبر بھی رفع۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ لفظ جب جملہ اسمیہ میں آتے ہیں تو ابتدا ان لفظوں سے ہوتی ہے، مبتدا پہ سٹارٹ میں نہیں آ رہا ہوتا، مبتدا ذرا بعد میں آ جاتا ہے، ایک تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو مبتدا کا اعراب چینج کرتے ہیں، اس کو نصب دے دیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لفظ ہیں جو خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دو حصوں میں پڑھیں گے۔ آج ہم پہلے وہ الفاظ دیکھیں گے جن کی وجہ سے مبتدا کا اعراب چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم حروف ناسخہ کہتے ہیں، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ویسے تو کافی سارے حروف ہیں لیکن ان میں بھی آگے یعنی ڈفرینٹ گروپس ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم گروپ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے انا و اخوات۔ انا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قرآن پاک میں۔ انا اور اس کے ساتھ کے پانچ اور حرف ہیں جن کو ہم کلیکٹیولی کہتے ہیں انا و اخوات، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل چھ حرف ہوتے ہیں، انہیں انا و اخوات بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہے، چلیں وہ آگے چل کے دیکھ لیجیے گا۔ یہ جو چھ حرف ہیں، میں ان کو ایسے لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ۔ یہ جو چھ حرف ہیں، ایک تو انا ہے، دوسرا انا ہے، تیسرا حرف ہے کا انا، چوتھا حرف ہے لاکنہ، اور پانچواں حرف ہے لیتا، چھٹا حرف ہے لعل۔ ان چھ حروف کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں انا و اخوات۔ اخوات کسے کہتے ہیں ویسے؟ سر بھائی چارے کو اخوت کو سسٹر کو، نہیں، وہ بہنوں تو کو کہتے ہیں ہاں اخوت ہوتا ہے، بھائی چارہ، اخوات بہنوں کو کہتے ہیں۔ تو انا و اخوات کا مطلب ہے انا اور اس جی کی سر طرح کی اور حروف، یا لٹرل میننگ ہوگا کہ انا اور اس کی بہنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھ حرف ہیں ان کو انا و اخوات کہتے ہیں، انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ یہ اگر کسی جملہ اسمیہ پہ استعمال کریں تو ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ کا سٹارٹ پھر مبتدا سے نہیں ہوگا بلکہ ان حروف سے ہوگا۔
اور دوسرا جو چینج ان کی وجہ سے آتا ہے وہ یہ کہ مبتدا جو ہے اس کا اعراب ان حروف کے بعد ہم رفع یوز نہیں کرتے، بلکہ ان حروف کے ساتھ مبتدا کو نصب میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ان سے صرف اعراب کا چینج نہیں ہے، میننگ میں بھی فرق آتا ہے. انا اور انا یہ دونوں تاکید کا مطلب دیتے ہیں. تاکید کا کیا معنی ہے؟ حکم. کہ نہیں. اس میں ریکویسٹ اہمیت پیدا کرنا کہ وہ بہت ضروری اسٹریس ہے، ایسا ہی ہے. اسٹریس پیدا کرنا، زور پیدا کرنا. ہاں ٹھیک ہے، وہ اس میں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں زور پیدا کر دیتے ہیں. یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ یقینی بات ہے، حتمی بات ہے. تو انا اور انا یہ دونوں جو سمپل خبر ہے اس کے اندر تاکید کے معنی ایڈ کرتے ہیں، اس میں زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کأنہ جو ہے یہ تشبیہ کا مطلب دیتا ہے. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ سر میٹافر کہ ہم کسی اچھی چیز کو یوز کرتے ہیں کسی اور چیز کو الیبوریٹ کرنے کے لیے، جیسے مائی سن از لائک اے مون. ٹھیک ہے. ایک چیز کو دوسری چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں، آپ اس جیسا کہتے ہیں اس چیز کو مطلب یا تو اس کی سم ٹائمز تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی وضاحت کے لیے بھی کرتے ہیں. تو تشبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں، یا گویا کے، یا اس جیسا. تو یہ والا معنی کاننا ایڈ کرتا ہے، لاکنہ وہی جو لیکن کا مطلب ہے وہ ایڈ کرے گا. لیتا جو ہے یہ کاش کا معنی دیتا ہے، کاش ایسا ہوتا. تو یہ کسی تمنا کا اظہار ہوتا ہے. اور لعلہ جو ہے یہ شاید کا مطلب دیتا ہے، یا سم ٹائمز امید کا مطلب دیتا ہے. اور کبھی یہ کسی چیز کی وجہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، تو تاکہ کا مطلب بھی دے سکتا ہے، شاید، امید یا تاکہ. تو یہ ان کے معنی ہے. لیکن ان میں جو کامن بات ہے ان 6 حروف میں وہ یہ کہ ان کے ساتھ جب مبتدا رفع میں نہیں آتا بلکہ آپ اس کو نصب میں استعمال کرتے ہیں. اب مثلا دیکھیے جیسے یہ ہے خالد تاجر، یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے، خالد تاجر ہے. تو اگر میں یہاں انا یوز کروں کہ یقیناً خالد تاجر ہے، تو پھر خالدن کے بجائے میں کیا بولوں گا؟ اس میں کیا چینج آئے گا؟ مبتدا نصب میں چلا جائے گا نا، تو ہم پھر اس کو یوز کریں گے انا خالدن. خالدن، انا خالدن تاجر. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر میں اس میں کأنہ ایڈ کرتا ہوں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، یعنی کسی کو میں دور سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، میں کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو ہم پھر کہیں گے کأن الرجل، نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ کأن راجولہ. رجولا. کأن کے ساتھ جو مبتدا ہے اس پہ نصب آئے گی، کأن الرجل جالس. اسی طرح المسجد قدیم. ٹھیک ہے. مسجد جو ہے وہ خوبصورت ہے، سوری مسجد جو ہے وہ پرانی ہے. تو اس میں اگر ہم لعل ایڈ کریں، شاید مسجد پرانی ہے، تو پھر ہم کیسے بولیں گے؟ لعل مسجدہ. لعل سر اس المسجد. میں ٹھیک ہے، جی نصب آئی. تو بس ان حروف کے ساتھ اب مبتدا پہ نصب بولتے ہیں، لعل المسجد قدیم. اسی طرح مثال کے طور پہ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. تو اس میں اگر میں اس سے پہلے ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ ارید الکتاب، کہ میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن قلم ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم پھر کیا بولیں گے؟ لیکن القلم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ لیکن قلم. القلم مکسور. ٹھیک ہے. تو لاکنہ کے ساتھ جو مبتدا آ رہا ہے وہ بھی نصب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مثال کے طور پہ یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ محنتی ہے. اب فرض کریں لڑکی محنتی نہیں ہے اور اس کے جیسے اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ لڑکی محنتی ہوتی، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ لیتل
बिनता। लैतल बिन्त मुज्तहिदतुन। ठीक हो गया। तो ये वाले जो हरूफ हैं, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये जुमला इस्मिया पे आते हैं। तो एक तो जुमला स्टार्ट इन हरूफ से होता है, और दूसरा ये कि इनके साथ मुब्तदा रफा में नहीं आता, बल्कि मुब्तदा को नस्ब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। खबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुब्तदा का इराब चेंज हो जाता है। बाकी इन्ना और अन्ना ताकीद के लिए आते हैं, यानी बेशक, यकीनन, बिलाशुबा। कन्ना जो है गोया के, जैसा के, लगता है कि, वो ये वाले मानी देगा। लाकिन्ना लेकिन के लिए, लईता काश, और लाल्ला उम्मीद है या शायद या ताके। क्लियर जी? जी सर। चलें, अच्छी बात है, एक तो ये फर्क हो गया। सर इन्ना और अन्ना में थोड़ा सा आपका फर्क है, तो मीनिंग सेम होगा इनका? मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा इनका यूजेज का डिफरेंस है। जनरली इन्ना जुमले के स्टार्ट पे आता है और जुमले के मिडिल में अन्ना आता है। ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही जैसा है। व्हाट इज मुब्तदा? मुब्तदा जो है, ये जुमला इस्मिया का जो सब्जेक्ट होता है, जिससे जुमला इस्मिया शुरू हो रहा है, उसे कहते हैं। जैसे अब तालिबतु नाजिहा, स्टूडेंट जो है वो मेहनती है, तो यहाँ ये जो तालिबा, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, और ये जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया का जो सब्जेक्ट है उसको मुब्तदा कहते हैं। तो तालिबा इस जुमले में मुब्तदा है। ठीक है। इसी तरह सैयारतु सरिया, गाड़ी तेज है, तो यहाँ सैयारा जो है गाड़ी, ये मुब्तदा है। सर लाकिन्ना क्या मतलब बताया आप? लेकिन, लाकिन्ना लेकिन के मानी में होता है, यानी ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मैंने पहले कोई बात की हो, आगे में थोड़ा सा उससे डिफरेंट बात करना चाहा। यानी ऐसी बात, दूसरा जुमला आपका ऐसा हो जो जरा पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, या जो पहले का जो ऑब्वियस मीनिंग है ना, उससे थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है। जी जी ठीक। जी, और कोई? क्लियर ये? हाँ जी सर। ठीक है, तो अ, सर सर जी ये जी, सर ये लईता क्या क्या मतलब बताया आपने? लईता काश के लिए आता है, काश। लईता। काश, और तमन्ना करने लाला। के लिए। लाअल्ला अच्छा और आता है शायद के लिए, शायद, या उम्मीद के मानी में भी समटाइम्स आता है। जैसे सर मिसाल के तौर ताके पे, भी लिखा है। हाँ, ताके के लिए भी आता है। जैसे कुरान पाक में अक्सर आप देखते हैं ना, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह हासिल करो, कामयाब हो। लअल्लकुम तज़क्करून, वहाँ ज्यादातर लअल्ला वजह बता रहा हूँ, ताकि। ठीक है। लेकिन समटाइम्स लअल्ला उम्मीद का मतलब देता है। जैसे फर्ज करें कोई बंदा बीमार था, और फिर वो, हम उसके बारे में कहते हैं लअल्लल मरीदा बिखैर, तो उम्मीद है कि अब बीमार ठीक हो गया है। तो यहाँ उम्मीद के मानी में, या जैसे आ, मैं कोई खत लिख रहा हूँ आपको, या कोई मैसेज कर रहा हूँ, और उसमें कहता हूँ लअल्लका बिखैर, तो यहाँ पे भी ये उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो वहाँ उम्मीद के लिए आ रहा है। समटाइम्स लअल्ला शायद के लिए भी आता है। जैसे लअल्लल उस्ताज़ा मुतअख्खिर, कि शायद टीचर लेट है, मतलब अभी कुछ देर होगी, पहुंचे नहीं उस्ताद, तो कहते हैं शायद उस्ताद आज देर से आ रहे हैं। ठीक है। या लअल्ल तालिब गाइब, शायद स्टूडेंट आज एब्सेंट है, नहीं आया। तो लअल्ला कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है, इन सारे मानी में आ सकता है, शायद, उम्मीद है, ताकि। ठीक है जी। थैंक यू। लेकिन बहरहाल इसका जी सर। ग्रामेटिकल फंक्शन सेम है हर जगह, कि जब भी ये जुमला इसमिया में आएगा, इसके साथ मुब्तदा नस्ब में आता है। तो हमने ये पढ़ा कि जो जनरल है जुमला इसमिया, उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्ट को हम कहते हैं मुब्तदा, जो जुमले के स्टार्ट में होता है, और जो प्रेडिकेट है उसको हम खबर कहते हैं, वो बाद में आती है। और दोनों का इराब रफा होता है, ये उसका जनरल रूल है। लेकिन अब हम उसकी एक्सेप्शन देख रहे हैं कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मुब्तदा या खबर का इराब बदल जाता है, वो नॉर्मल इराब नहीं रहता। उनमें से 6 हर्फ हमने पढ़े हैं, इन्ना व अखवात। ये ऐसे 6 हर्फ हैं कि अगर ये जुमले इसमिया में आए, तो इनके साथ मुब्तदा रफा की बजाय नस्ब में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और फिर हम इसको मुब्तदा बोलते भी नहीं है। हम जैसे इन्ना खालिदन ताजिर है ना, तो हम खालिद को कहेंगे ये इन्ना का इस्म है।
इन्ना का इस्म नस्ब में आया हुआ है यहाँ का अन्ना रजुल जालिस, और रजुल को भी फिर का अन्ना का इस्म बोलेंगे, ठीक है। लअल्ल मस्जिद, तो मस्जिद भी लअल्ला का इस्म है। तो वो टर्म अगेन हम वही बात है, लास्ट टाइम भी शायद ये क्वेश्चन हुआ था कि बार बार हम नया लफ्ज क्यों बोलते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट के लिए मुस्तद मुस्तद इलैह पढ़ा, फिर हमने मुब्तदा खबर, फिर हमने फेल फाइल पढ़ा। अब इन हरूफ के साथ भी खालिदन ताजिर को मुब्तदा खबर के बजाय हम इन्ना का इस्म और इन्ना का खबर कहते हैं। तो वो टर्म इसलिए चेंज कर ली जाती है ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके, ठीक है। चले क्लियर जी, फिर हम ब्रेक ले लें। सर कान्ना का क्या था? कन्ना गोया के या जैसा के, एज या लाइक जैसे यूज करते हैं, जैसा, ठीक है। सर ये जो उर्दू का है वो है जैसा खालिद ताजिर है, सो है किस तरह से इन्ना तो बेशक के मायने में। आपकी आखिर वाली बात मैं सुन सकूं, बीच में वो आवाज आपकी कट रही थी तो मैं समझ नहीं सका। बस आप है के बारे में मेरा ख्याल है पूछ रही थी कि इसके लिए कोई जी लफ्ज जी अरबी जी में है है, कि नहीं है। जैसे ही खालिद ताजिर है, सो इसमें अरबिक में ये है कहाँ पे एक्चुअली फिट कहाँ पे हो रहा है? बिकॉज जो इन्ना तो बेशक के लिए होता है, लाइक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये इसको हम इन चीजों को किस तरह से उसमें फिट करते हैं? हाँ ठीक है। इसमें अरबी में कोई इसका जैसे अल्टरनेट नहीं है हमारे पास है के लिए। वो या जो अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर वगैरह, उसके लिए अंग्रेजी में हमारे पास अरबी में कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। तो हम ओवरऑल जो मुख्तलिफ लफ्ज आपस में हम मिलाते हैं ना, उनकी तरकीब जो है उससे हम ये जज करते हैं कि ये जुमला, अगर ये जुमला बन गया है तो फिर हम उसमें है का मीनिंग खुद से इम्प्लाइड समझते हैं। अरबी में कोई लफ्ज नहीं है उसके लिए। जी थैंक यू। सर ये जो फिर ताजिरुन होगा ये इन्ना की खबर होगा ना? जी जी, हाँ बिल्कुल। यानी इस जुमले का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इन्ना जो है वो हर्फ है, खालिदन इन्ना का इस्म है और मंसूब है यानी हालत नस्ब में, और इसके एंड पे फतहा ही है ज़बर। और ताजिर के बारे में हम कहेंगे कि ये इन्ना की खबर है। इसी तरह का अन्ना रजुल जालिस, तो इसमें रजुल को हम कहेंगे ये का अन्ना का इस्म है, और जालिस को का अन्ना की खबर कहेंगे। यानी जुमला इसमिया में जब ये हरूफ आ जाते हैं इन्ना या खवात में से कोई हर्फ, तो हम फिर मुब्तदा या खबर की बजाय हम उस हर्फ से रिलेट करके इस्म और खबर की इस्तिलाह यूज करते हैं। हम यानी ये कहते हैं कि ये कन्ना का इस्म है और ये कन्ना की खबर है। लअल मस्जिद कदीम, तो अल मस्जिद लअल्ला का इस्म है, कदीम लअल्ला की खबर है। इस तरह से फिर हम बोला करते हैं इसको, ठीक है। गोया वो ठीक है पूरा सर। जुमला जैसे उसकी गवर्नेंस में चला गया उस हर्फ की। चलें फिर सर ब्रेक कर लेते हैं। जी जी। आपने हर्फ बताया इन्ना का कि इन्ना हर्फ है, खालिदुन विल बी इसम और फिर खबर, राइट? ये जी ऐसे सीक्वेंस ही, है। जी ऐसे ही है। ठीक है। हर्फ या अगर उसको कंप्लीट कहना चाहें तो हरफ नासिख आप लिख सकते हैं कि इन्ना हरफ नासिख है, खालिदन इन्ना का इस्म है, ताजिर खबर है, ठीक है। जी जी। चले बेहतर हो गया। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जुमला इस्मिया पे आते हैं तो उसका जो आम एराब है उसको बदल देते हैं। इनके साथ मुब्तदा और खबर रफ़ा में नहीं इस्तेमाल होते। इनमें हमने अभी 6 हरूफ डिस्कस किए हैं जिन्हें इन्ना व अख़वात कहते हैं। ये जो 6 हर्फ हैं इनके साथ और जुमला इसमिया में जो मुब्तदा है उसका एराब रफ़ा के बजाय नस्ब होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें फिर हम। जी सर। जी सही। सर। अच्छा, एक और ऐसा हर्फ है, वो इन इन 6 हरूफ में तो इंक्लूडेड नहीं है, ये तो एक अलग ग्रुप है। इससे हट के एक और हर्फ है, वो भी मुब्तदा के एराब को बदलता है, वो है ला। इसको हम कहते हैं ला अन्नाफिया लिल जिन्स, ये इसका मुकम्मल नाम है। ला नाफिया
जिन्स जो है इसके साथ भी मुब्तदा नस्ब में इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल है जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, अब यहाँ सादा जुमला है, अब तालिबतु नाजिहा, कि तालिबा जो है वो कामयाब है। इसमें हम ला यहाँ पे अगर ऐड करें तो फिर हम ये जुमला इस तरह से होगा, ला तालिबा था नाजिहा। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो पास नहीं हुई, कोई भी स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सकी। इसका मतलब क्या है, ये जो दो वर्ड्स हैं, नाफिया लिल जिन्स। आई थिंक सर ये हर कोई भी जिन्स आ रहा हो और ये जुमले की नफी कर देता है, आई थिंक हाँ सो। बिल्कुल ठीक है, जी नफी तो सर, नफा नाफे से ये समझ आ रही है कि नफी करता है। बिल्कुल ठीक है। नाफिया तो का मतलब वही नफी करना, यानी किसी बात को निगेट करना। जिन्स से मुराद वही है जो कंप्लीट क्लास होती है, किसी मुकम्मल ग्रुप को ये नफी करता है। ठीक है, यानी एक सिंपल नफी होती है ना, जैसे फर्ज करें अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सकी, जैसे लेट्स से जरा सा देखिएगा, अगर फर्क हम इस जुमले को अगर यूं लाए ना, ला तालिबतुन नाजिहतन, यहाँ इसका मतलब होगा कि एक स्टूडेंट पास नहीं है। अब कितनी, एक स्टूडेंट की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यूं यूज करें, ला तालिबत नाजिहा, अब हम जो तालिबा है उसको एज अ क्लास, एज अ पूरे ग्रुप के हम सिलेक्ट करके बात कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट कामयाब नहीं। तो इसमें जैसे निगेशन एब्सोलूट होती है, मुतलक नफी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी मिसालें बहुत आम है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें भी वही है, ला इलाहा यानी कोई भी इलाह नहीं है, हक यानी कोई भी इलाह नहीं है इबादत के लायक, और इल्लल्लाह। तो इसमें जो इलाहा है ये बेसिकली यानी वैसे मुब्तदा है इस जुमले में, लेकिन ला के साथ आ रहा है तो नस्ब में आ रहा है। ला रईबा फीही, और ला रईबा, इसमें भी वही मुकम्मल रैब की जिन्स की नफी है कि जितने भी तरह के शक हो सकते हैं, कोई सा भी शक नहीं है इस कुरान में, इस कलाम में। ठीक है, तो जो ये वाला ला होता है जो मुकम्मल नफी करता है, इस ला का जो इस्म है या जो इसका मुब्तदा है वो भी नस्ब में होता है। क्लियर जी। इसी तरह फर्ज करें, अब ये जहाँ जुमला है कि अस्सय्यारतु सरिया, सादा जुमला है, गाड़ी तेज है। तो अगर यहाँ ये कहना हो कि कोई भी गाड़ी तेज नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ला सय्यारता सरिया। ठीक है, तो अब ये मुकम्मल जैसे हर तरह की सैयारा के बारे में हम कह रहे हैं, नफी कर रहे हैं कि कोई सी भी गाड़ी थी। तो ये वाला जो ला है इसको ला नाफियतुल जिन्स कहते हैं, और इसका जो इस्म है वो भी नस्ब में होता है, यानी इसके साथ मुब्तदा भी नस्ब में आता है। क्लियर। जी सर। चलिए, मुब्तदा को बस यही 7 हरफें जो छेड़ते हैं, 6 हैं ये इन्ना व अखवात, और 7वां हरफ है जो ला नाफियतुल जिन्स है। बाकी जो अल्फाज हैं वो खबर को बदलते हैं। उनमें सबसे पहले कुछ अफ़ाल हैं जिन्हें हम अफ़ाल नासिखा कहते हैं, और उनमें भी अंदर कई ग्रुप्स हैं, जिनमें फर्स्ट ग्रुप है काना व अखवात। जी उम्मे कुलसुम। सर ये पूछना था कि सय्यारतुन को जब हमने चेंज किया तो सिंगल जबर आपने लगाई है, डबल होगी ये तनवीन दस सबकी हालत में। हाँ, इसके ला नाफियतुल जिन्स के साथ अगर जो मुब्तदा है वो अगर यानी सिंपल एक वर्ड है, मुफरद है, मुरक्कब नहीं है, तो फिर उस पे एक हरकत आती है। एक तो नकिरा होता है, वो मारिफा नहीं होता, इसीलिए मैंने अल भी हटाया जब इस जुमले को चेंज किया था ना, शायद आपने नोट किया हो, हमने तालिबा से भी अल हटा लिया, सैयारा से भी अल हटा लिया, और दूसरा उस पर हरकत भी एक ही दी है। लेकिन वो आगे जब ला नाफियतुल जिन्स को आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि उसके फर्दर क्या रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन जनरली यही है कि उस पर एक ही जबर आ। जी सर। चले, अच्छा, अब जो अल्फाज खबर का इराब बदलते हैं उनमें सबसे पहले काना व अखवात, यानी काना और उसकी तरह के कुछ और अफ़ाल हैं, कुछ फेल हैं इस तरह के जो बदलते हैं। ये लोग जब भी इन हरूफ को इन सॉरी अफ़ाल को इस्तेमाल करते हैं जुमला इस्मिया पे, तो उसकी खबर जो है वो नस्ब में आती है, खबर रफ़ा के बजाय नस्ब में चली जाती है। ठीक है, और इनसे जनरली जो टेंस है वो भी बदल जाता है। जुमला इस्मिया जनरली
उसमें हम बात कर रहे होते हैं हाल के ज़माने में, जैसे खालिद ताजिर है, आदमी बैठा है, मस्जिद पुरानी है, तो जनरली वो ज़माने हाल की बात है, लम्हे मौजूद की। लेकिन जब ये अफ़ाल आते हैं तो इनके साथ इसका ज़माना भी चेंज होता है और फिर खबर का एराब भी चेंज होता है। ठीक है। पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये अफ़ाल कौन से हैं। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो पहले नोट कर लें आप। जैसे काना है एक लफ्ज़, ये आपने अक्सर देखा होगा, कुरान करीम में आता है। सारा, अस्बहा, फिर इसी तरह ज़ल्ला, मादामा, या माजाला कर लें पहले, माजाला और मादामा। ठीक है। तो ये भी छह बनते हैं अफ़ाल जो ज्यादा इस्तेमाल में रहने वाले हैं। वैसे ही टोटल कोई 13 के करीब, लेकिन ये ही हैं जो आपको इस वक्त पढ़ने में मिलेंगे ज्यादा। तो काना, सारा, अस्बहा, वल्ला, माजाला, मादामा। इनके भी नोट्स में भेजूंगा, उसमें सारी चीज डिटेल से लिखी हुई है, हर एक का मतलब भी लिखा हुआ है। अभी बस सिर्फ समझ लें। काना जो है, ये आके सिंपली जो जुमला है उसका मतलब माजी में कर देता है, तो ये और कोई मानी ऐड नहीं करता, सिर्फ ये टेंस चेंज करेगा। जैसे जनरल है ना जुमला इसमिया, कोई भी कॉमन जुमला है तो वो हाल में बात कर रहा होता है, तो इसके साथ माजी का मतलब वो दे रहा होगा। ठीक है। जैसे खालिदुन ताजिर है, खालिद ताजिर है, तो काना खालिद ताजिरन हो जाएगा कि खालिद ताजिर। हाँ। ठीक है। सॉरी सर, मतलब काना पास्ट के लिए जो होता है, था के लिए। पास्ट के लिए यूज होगा, बिल्कुल। तो ये जो सादा जुमला इसमिया का जो है ना जमाना, वो हाल है, ये उससे उसको माजी में ले जाएगा। हाँ। ठीक है। तो काना इन्हीं से वॉज वे यूज करते हैं, जैसे था थे यूज करते हैं उर्दू में, उस तरह आता है। सारा जो है इसका मतलब, सारा और असबहा इन दोनों का एक ही मतलब है। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं हो गया के माने, हो गया। जैसे बिकेम यूज होता है ना इंग्लिश में। ठीक है। तो ये हो जाना के माना देंगे। इसी तरह जल्ला जो है ये रहा का माना देगा, यानी किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए आता है, यानी रहा। मिसाल के तौर पे, मैं उसे समझाता रहा, मैं उसे बताता रहा, या मैं देखता रहा। तो ये जब ये बताता है कि कोई चीज कॉन्टिन्यूअसली की जा रही थी, तो उस मानी में आता है। ठीक है। तो मा जाला, ये बताता है कि कोई काम, ये भी कॉन्टिन्यूटी का मतलब देता है, लेकिन ये अब तक का, यानी जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम ऑफ पॉइंट तक, या उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप कहते हैं कि अब तक ऐसा रहा है, अब तक होता रहा है। ठीक है। जैसे आप कहें कि मैं अम, येट। हाँ, या नहीं, येट तो जनरली उसमें नेगेटिव सेंस में आ रहा होता है ना, कि जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट में आ रहा होता है ना आमतौर पे। यस। हाँ, ये लेकिन जैसे उसमें आएगा, ये अफर्मेटिव आएगा, मतलब जैसे हम कहते हैं कि टिल नाउ, जैसे हम यूज कर सकते हैं, या सो फार जैसे यूज करते हैं ना, कि अब तक ऐसा हुआ, या अब तक उसने ऐसा किया। ठीक है। या मैं, या करता रहा के माना भी दे सकता है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का मतलब देगा। जैसे हम कहें कि मैं अब तक ये सोचता रहा हूँ, तो इस तरह के जुमलों में आएगा माज़ाला। और मा दामा जो है ये भी कॉन्टिन्यूटी के लिए आता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक टाइम से हम रेफर करते हुए कहते हैं कि जब तक ऐसा हुआ, जब तक ऐसा होता रहा, उस मौके पे मा दामा यूज करते हैं। ठीक है। तो मा दामा होगा जब तक होता रहा, या जब तक रहा। माजाला होगा अब तक रहा, यानी जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक किसी चीज को कह रहे हैं कि अब तक ऐसी होती रही है। जल्ला जनरल कॉन्टिन्यूटी है कि रहा या होता रहा है। सारा और असबहा ये किसी चेंज को इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि हो गया, मतलब पहले कुछ था अब बाद में कुछ और हो गया। वो काना जो है ये सिर्फ सिंपली पास्ट का मतलब देगा कि था। आगे हम हर एक को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबको आवाज सही आ रही है? आ रही है जी सबको आवाज सही? जी सर नहीं ठीक सर, है। थोड़ी देर हम्म। के लिए रुक के ठीक है। आवाज
چلے اب ہر ایک کا ہم لے لیتے ہیں بہرحال یہ تو ان کا میننگ ہے، لیکن گرامیٹیکل فنکشن سب کے سیم ہے کہ جب یہ جملہ اسمیہ میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ خبر نصب میں یوز ہوتی ہے۔ ہاں، اب ایک اس جملے سے جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ سمپل جملہ اسمیہ القصۃ ممتع، جس کا مطلب ہے کہ کہانی دلچسپ ہے، ٹھیک ہے، کہانی مزیدار ہے یا دلچسپ ہے۔ اگر میں اس پہ کانا ایڈ کروں، کانت القصۃ، ایک تو اس کا خبر کا اعراب چینج ہو جائے گا، اور دوسرا میننگ میں کیا فرق آئے گا، کانت القصۃ ممتعۃ، اب یہ ماضی کی بات ہو جائے گی کہ کہانی دلچسپ تھی، یعنی اب آپ ماضی کی کسی چیز کو ریفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کانا نہیں ہے، القصۃ ممتع، وہ ہوگا کہ کہانی دلچسپ ہے، تو از اور واز والا فرق آ رہا ہے، بس یہ کانا جو ہے یہ ماضی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، المعلمان مجتہدان، یہ دو ٹیچرز جو ہیں وہ محنتی ہیں، یہ سمپل بات ہے، مطلب اب کی بات ہو رہی ہے جنرل۔ لیکن اگر ہم اس میں سارا ایڈ کریں تو ایک تو خبر کا اعراب چینج ہو جائے گا، مجتہدان کے بجائے کیا ہو جائے گا، خبر نصب میں آئے گی تو مجتہدین، مجتہدانہ. ہاں مجتہدین ہو جائے گی نا، یہ تثنیہ ہے تو اس میں یا آتا ہے نصب میں۔ ایک تو اس کا خبر کا اعراب نصب ہو جائے گا، صار المعلمان مجتہدین، اور دوسرا میننگ بدل جائے گا کہ دو ٹیچرز محنتی ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ محنتی تھے نہیں پہلے، بعد میں محنتی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جانے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اچھا، یہ تثنیہ کی وجہ سے مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اگر مشکل ہے تو پھر جو سنگولر ہے اسی پہ پریکٹس کر لیتے نہیں سر، اس کی سمجھ آ گئی کہ اس میں حروف بدلتے ہیں اور اس میں جس طرح آپ نے ہیں، بتایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طہارت میں۔ الرجلانی جالسان ہے، جیسے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمپل جملہ اسمیہ ہے نا، تو وہ نارمل بات ہو رہی ہے کہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اب کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں اسبحہ ایڈ کریں، اسبحہ یا سارا، یہ دونوں کسی چینج کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جیسے پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہیں اصبح الرجلانی جالسین، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دو آدمی بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے پہلے وہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، پہلے کھڑے تھے، تو اصبح یہ بتا رہا ہے کہ اب وہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم شیخ. جی سر۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ تثنیہ میں جو خبر کا اعراب نہیں بدلے گا؟ بدل گیا نا بھائی، الف سے یا کر دیا نا، جالسانی کو جالسینی کر دیا، بس بدل گیا، جی ٹھیک ہے جی صاحب، ٹھیک ہے۔ سوری. آپ نون کو دیکھ رہے تھے کہ نون پہ زیر ہی ہے؟ جی شیخ. چلیں کوئی نہیں، اب کچھ ٹائم لگے گا، یہ چیز ہو جائے گا پھر اندازہ۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھ رہے تھے ظل، اب اس والے جملے میں تو ہم یہ ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ہے نا کہ دو مسجدیں پرانی ہیں، وہ جملہ عجیب سا ہو جائے گا کہ مسجدیں پرانی رہیں، وہ بن نہیں سکتا۔ ہم، یہ بھی نہیں، اس پہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ہاں اس پہ کر سکتے ہیں، المعلمتان مجتہدتان کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہے المعلمتان مجتہدتان؟ سر دو استاد استانیہ جو ہے وہ محنتی ہے۔ دوستانیہ محنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس میں ظلہ ایڈ کریں اسٹارٹ میں، ظلت المعلمتان، تو ایک تو یہ ہوگا کہ مجتہدتان کا اعراب چینج ہو جائے گا اور مجتہدتین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ الف کے بجائے یا ہو جائے گا۔ اور میننگ میں جی سر، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کہ وہ دوستانیہ نہیں. ہاں، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ دوستانیہ محنتی رہیں یا محنت کرتی رہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی سر. ہم تو جیسے وہ یوز ٹو والا فریز ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں نا، آلموسٹ وہ والا میننگ دے گا، دے یوز ٹو ڈو ہارڈ ورک، کیا ٹھیک ہے، یا ورک ہارڈ، تو وہ ایسا کرتی رہیں۔
ایکسکیوز می سر، سر جو آپ جی نے جو ذلہ مطلب ذلہ جو ہے وہ ایز سچ ورڈ ہے، لیکن جب بھی اس میں یوز ہوگا تو یہ تے کے ساتھ یوز ہوگا نہیں نہیں، وہ مطلب. بیسیکلی یہاں میں نے تا اس لیے ایڈ کیا کہ آگے وہ فیمیل ہے نا جو اس کا سبجیکٹ ہے، اس جی وجہ سے پھر اچھا. یہاں تا ایڈ کیا ہے، لیکن اگر میسکولن ہے آگے تو پھر ذلہ ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے. رائٹ. وہ اوپر بھی جیسے میں نے کانا میں بھی ایڈ کیا تھا، جیسے یہ دیکھیں جی قصہ جو ہے، سر وہ قصہ قصہ مؤنث ہے نا، میرے کو کچھ سمجھ تو نہیں جی قصہ تھی کی وجہ اس سے بھی لیے کانا کو کانت کیا تھا. تو وہ اصل میں یہ والے جو لفظ ہیں یہ فیل ہے نا، تو یہ پھر رائٹ. اپنے سبجیکٹ کو فالو کرتے ہیں. اگر سبجیکٹ ان کا فیمینن ہے تو پھر آپ نے بس تا ایڈ کر دینا ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیں یہاں سارا المعلمان ہے نا، فرض کریں ہم یہاں کر دیں معلمتان، تو پھر ادھر بھی آپ تا ایڈ کریں گے سارت المعلمتان. اگر جی یہاں رجولان کے بجائے عورتیں ہوں تو ادھر بھی پھر تا ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. جی. ان کی پھر وہ ورب کی جتنی فارمز ہوتی ہیں نا وہ ساری ان کی بھی بنے گی. اسی لیے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا یعنی مختلف طرح سے یہ لفظ آتے ہیں، یعنی کانا بھی یوز کرتے ہیں، کنتا بھی یوز کرتے ہیں، کنتو بھی کرتے ہیں، کن تم کرتے ہیں. یہ سارے کانا ہی کے ویریئنٹس ہیں، اسی کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے. جی. چلیں. اچھا اسی طرح مثال کے طور پہ ما زالہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ما زالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تک ہوتا رہا یا اب تک کرتا رہا، وہ بھی کنٹینیوٹی کا مطلب دیتا ہے. اب الطالبتان ناجحتان یہ سمپل سٹیٹمنٹ ہے کہ دو اسٹوڈنٹس محنتی ہیں، سوری دو اسٹوڈنٹس کامیاب ہیں، وہ پاس ہو گئی. تو اگر ہم کہیں ما زالت الطالبتان ناجحتین، اس کا مطلب ہوگا کہ اب تک دو اسٹوڈنٹس کامیاب تھیں. اس کا مطلب ہے اب اسٹیٹمنٹ چینج ہوگی، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک دو ہی اسٹوڈنٹس پاس ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ فردر کوئی امپروومنٹ ہو جائے اور بھی کچھ اسٹوڈنٹس پاس کر جائے. ٹھیک ہے. تو اب وہ لمٹ کر رہا ہے اس بات کو، آپ کا جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس ٹائم تک کہ اب تک ایسا ہوا. صحیح ہے نا؟ جی سر ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے. آ، اب میں اس کو ما داما کو کیسے ایکسپلین کروں؟ اس کے لیے بیسیکلی ما داما جو ہے نا، چونکہ یہ یوز ہوتا ہے جب تک ایسا ہوتا رہا، اس کے لیے کوئی یہ اکیلا تو آ نہیں سکتا. اس سے پہلے آپ کو کوئی اور اسٹیٹمنٹ لانی ہوگی نا، پھر آپ کہیں گے نہیں جب تک ایسا ہوا تو ہم ایسا کرتے رہیں گے، کیونکہ کنڈیشنل سینٹینس بن جاتا ہے نا. تو اس لیے آپ کو دو اسٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم، چلیں اس پہ تو ذرا مجھے مشکل لگ رہا ہے، اس پہ ہم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دو گاڑیاں تیز ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ گاڑیاں تیز ہیں جب تک وہ نئی، مطلب پرانی ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے وہ تیز نہ رہیں. تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے السیارتان سریعتان ما دامتا جدیدتین. اب یہ جو خبر ہے نا جدیدتین، یہ میں نے جدیدتین اس لیے یوز کیا کہ یہ دامت کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو خبر ان کے ساتھ نصب میں آ رہی ہوتی ہے. یا اگر چلے میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ فیئر ہو جائے، یوں کر لیں. اب میرا خیال ہے زیادہ آسان کیا ہوگا کہ یہ دو گاڑیاں تیز ہیں یا تیز چلیں گی ما دامت السیارتان جدیدتین، جب تک یہ دونوں گاڑیاں نہیں ہیں. تو یہاں جدیدتین آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سیارتان سے ڈفرینٹ ہے، اس کا اعراب نصب ہو گیا کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے ما سر دامہ کی. دامت کے بعد والا حرف چینج ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں. ہاں نہیں، یعنی دامہ جس جملے پہ ایڈ ہوا ہے اس کی خبر کا اعراب نصب ہوگا، یعنی بعد والا سر یہ پیچھے لفظ. بھی ویسے تو پیچھے بھی ہے نا خبر سریعتان. ہاں وہ الگ جملہ ہے، وہ السیارتان مبتدا ہے سریعتان خبر ہے، وہ ایک جملہ اینڈ ہو گیا، اس کے بعد اگلے جی جملے پہ ما دامہ ایڈ ہو رہا ہے. تو یہاں ٹھیک ما ہے. دامہ جو ہے یہ فعل ہے اور سیارتان اس کا اسم کہلائے گا، جدیدتین ما دامہ کی خبر ہے. تو اپنے بعد والے ہی جملے پہ افیکٹ ہوگا اس کا. ٹھیک. ٹھیک ہے. جی اور سر سر. جو کلیئر ہے جی؟ گاڑی ہے وہ ہمیشہ سوری جو گاڑی ہمیشہ مونس یوز ہوتی ہے. گاڑی عربی میں وہ بولتا ہے نا تو مؤنث جی. استعمال ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. دین جی، تو یہ کچھ افعال ہیں جن کے ساتھ خبر نصب میں آتی ہے. کانا اصبح
सारा वल्ला माजाला मादामा, ये जब जुमले इसमें भी ऐड होते हैं तो खबर नस्ब में जाएगी। मीनिंग में जो फर्क आता है वो हमने डिस्कस किया है। काना जुमले इसमिया को माजी में ले जाता है, हा का मतलब देगा। सारा असबहा इन दोनों का मतलब हो गया होगा, यानी हो जाना का मतलब देता है। जल्ला रहा, माजाला अब तक रहा, मादामा जब तक रहा। ठीक है, ठीक है जी। जी सर, इनको क्या नाम था इनका? नासिहा। काना इनको अफाले नासिखा भी कहते हैं और काना व अखावात भी कहते ठीक है सर। हैं। ये जी, चलिए। हाँ जी। सही। चलें, ये बताते हुए वैसे मुझे जुमला याद आ गया, इसका जरा कोशिश कीजिएगा इसका मतलब बताने की। इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। वैसे बहुत अच्छा जुमला है। हिकम अताइया जो है, अ, इब्ने अताउल्लाह अल इस्कंदरी, ये बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मिस्र के, और उनके एफोरिज्म्स हैं। एफोरिज्म समझते हैं ना, जो वो एक अकवाल से होते हैं, मतलब वो एक लिटरेचर में एक जॉनरा है कि जिसमें आप जामे कलेमात में बात करते हैं, कि चंद अल्फाज में जरा अपनी बात को समोते हैं। नहीं, बड़ी बात होती है लेकिन सर उसके लफ्ज इसको चंद अकवाले होते जरीफ भी कहते हैं। हैं। अकवाले ज़नी भी अकवाल। कह सकते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए लाइक क्वेश्चंस। अरबी में हिकम का लफ्ज यूज होता है, यानी हिकमत की जमा, कि दानाई की बात है। तो हिकम अताइया के हैं, उनमें से एक हिकमत है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या है। हम्म थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं ला रहा, मतलब चूंकि जो आपने पढ़ा है उससे आप समझ सके उसको। ज़ल्ल इंसानु आलिमन मा दामा मुतअल्लिमन फ़इज़ा ظن अन्नहु अलिम फ़क़द जहिल। पहले वाला जो हिस्सा है ना इसका, वो आप, उसमें ये दोनों यूज हुए हैं। ज़ल्ल इंसानु आलिमन, इसका क्या मतलब होगा? इंसान तब तक इंसान आलिम जब रहता वो है जब तक हाँ, वो शागिर्द रहता है। बिल्कुल सही, बेहतरीन। मुतअल्लिम होता है नहीं सीखने वाला, जो इंसान सीखता रहे। तो इंसान तब तक आलिम है, या तब तक आलिम रहता है जब तक वो सीखता रहता है। फ़इज़ा ज़न्न अन्नहु अलिम, ज़न्न और वही है जब वो ये गुमान से। गुमान करे कि उसने सीख लिया तो उसने हाँ, जहालत कर दी। बिल्कुल सही। यानी जब उसे ये ख्याल हो जाए कि उसे इल्म आ गया, तो उसी लम्हे वो जाहिल हो गया, उसी वक्त वो जाहिल हो गया। ठीक है, फ़कत जाहिल। तो ये है इसमें ज़ल्ला और मादाम। लेकिन ये बात भी बहुत खूबसूरत है। जी सर। सर इसकी ट्रांसलेशन एक बार फिर दोहरा दीजिए, मैं लिख लूँ। हाँ, कि इंसान आलिम रहता है जब तक वो सीखता रहता है, यानी इंसान इल्म वाला रहता है जब तक वो सीखता रहता है। और जब उसे ये ख्याल होने लगे कि उसने सीख लिया या जान लिया, उसे इल्म हासिल हो गया, तो बस वो जाहिल हो गया। यानी ये गुमान पैदा होना ही जहालत की निशानी। चले, बेहतर हो गया जी, आगे चलें। बस एक चीज इसमें रह गई, उस पर फिर आज का लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा। जी, आगे बढ़ूं। जी सर। हम देख रहे हैं अब जो खबर को जिन अल्फाज से खबर का इराब चेंज होता है, यानी खबर पे नस्ब आती है, उनमें हमने काना व खवात डिस्कस किए हैं। अच्छा सॉरी, इसमें काना के साथ एक और अहम फेल था, मैं भूल गया, वो इसके एंड पे ही लिख लें। लईसा। लईसा भी अक्सर देखा होगा आपने कुरान पाक। वो अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, या अलैसा अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, लैसु सवा, या लस्तुम सवा, तो बहुत आया है कुरान पाक में। या अहलल किताब लस्तुम अला शै। तो लईसा ये किस लिए आता है जी? मतलब क्या है इसका? नफी के लिए। नफी के लिए आता है, नहीं है,
ٹھیک ہے. تو جنرلی اس کے ساتھ نفی زمانہ حال میں ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی خبر نسب میں آئے گی. جیسے مثال کے طور پہ المسجدانی قدیمان، کہ دو مسجدیں پرانی ہیں. تو اگر میں اس میں ایڈ کروں لیسا، تو میں ایک تو خبر کا اعراب چینج کروں گا، لیس المسجدان قدیمین، اور مطلب ہو جائے گا کہ دو مسجدیں پرانی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو نفی میں کر دے گا. اچھا، تو ایک تو یہ کانا واخوات ہو گئے. سر یہ آپ نے بتایا لئیسا اور لا جو ہے وہ وہ نہیں آتا زمانے کے لحاظ سے، وہ جنس کی نفی کرتا ہے، لئیسا جنس کی نفی نہیں کرتا. جی جی، لیسا سمپل نفی کرے گا صرف حال کے زمانے میں، اور وہ جو لا پڑا تھا پہلے وہ مکمل جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر. ہاں، اس میں زمانے بھی جیسے سارے ہی included ہیں. اس میں ایبسولوٹ نیگیشن ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں پاسٹ تو نہیں، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں آئے ہوتے ہیں لا نافیت الجنس میں. اوکے، لیکن سر میں اس کو اگر کلمے کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نیگیٹ کروں تو جو لا کی اس میں نفی آئی ہے وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے لیے نہیں آئی کہ نہ الا جو ہے وہ نہ پریزنٹ کے لیے نہ فیوچر کے لیے اور نہ مطلب ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں، اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہر زمانے کے لیے صحیح ہے. جزاک اللہ. یعنی وہ ٹائم لیس ہے ایک طرح سے، اس میں کوئی اسپیسیفک ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ ایک خاص ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اسی اوکے طرح سر، لا ریب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اچھا جی، تو یہ والے جو الفاظ ہیں کانا و اخوات، ان کے علاوہ دو اور حرف ہیں، ان کے ساتھ بھی خبر پہ نصب آتی ہے. ایک حرف ہے ما، ٹھیک ہے، جس کو ما نافیہ کہتے ہیں، اور دوسرا حرف لا بھی ہے. ایک لا تو نافیت الجنس پڑھا نا، ایک لا ہے جسے سمپل لا نافیہ کہتے ہیں، یا اس لا کو آ، لا مثل لیسا بھی کہتے ہیں. اب ایک نام لکھ دوں، دونوں لکھ دوں؟ دونوں ہی لکھ لیں. یعنی یہ لا لیسا کی طرح کا چونکہ مطلب دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو لیسا کی طرح کا لا بھی بولتے ہیں، اور اس کو لا نافیہ، سمپل لا نافیہ بھی کہتے ہیں. تو ما اور لا یہ دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی خبر کو نصب دیتے ہیں جملہ اسمیہ میں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے لیسا یوز کیا ہے، لیس المسجدانی قدیمین، آپ یہاں ما بھی یوز کر سکتے ہیں. مل مسجدانی قدیمین، آپ لا بھی یوز کر سکتے ہیں، لل مسجدانی قدیمین. ٹھیک ہے، اسی طرح القلمانی مکسوران، تو لل قلمانی مکسورین، یا مل قلمانی مکسورین، یا لیس القلمانی مکسورین. ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ لا سکتے ہیں. تینوں نفی کا مطلب دے رہے ہیں، اور تینوں کے ساتھ خبر نصب میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ والے الفاظ ہیں جن کے ساتھ خبر نصب میں آتی ہے: کانا، اصبح، سارا، ولا، ما زالا، ما داما، اور لیسا. اور اس کے علاوہ ما اور لا جو نافیہ ہے یہ بھی خبر کو نصب دے گا. بہتر، کل انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں.